जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लगातार तीजे दिन भी फौज का ऑपरेशन जारी। पहाड़ी ते लुके अतवादियों ते ड्रोन के जरिए सुटे जा रहे हैं बंब। आरपीजी का भी इस्तेमाल कर रही है फौज। मोहाली च शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का फौजी सन्मानां दे नाल होया अंतिम संस्कार। 6 साल के बेटे ने पहनी फौज की वर्दी, पिता नूं कीता सैल्यूट तां 2 साल की धी ने भी पिता नूं दित्ती सलामी। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह नूं गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने दी श्रद्धांजलि। कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने भी परिवार के नाल वंडाया दुख। पानीपत दे विच मेजर आशीष ढौंचक नूं भी नम अखां दे नाल दित्ती गई अंतिम विदाई। मां ने पुत्त नूं कीता सैल्यूट। भैणां ने कहा वी आर प्राउड ऑफ आवर ब्रदर। तिरंगा लैके वड्डी गिनती विच पहुंचे लोग। SYL नूं लैके मुख्यमंत्री भगवंत मान की केंद्र नूं दो टुक। बोले साडे कोल हरियाणा नूं देण दे लई पानी नहीं, क्या केंद्र सानू SYL बनाउण दे लई कह रही है। सीएम मान दा पटवारियां ते मुड़ तिखा निशाना। बोले रिश्वत लैंदियां 2 पटवारी फड़े तां यूनीयन ने कीती हड़ताल। कलम खुण दे ऐलान ते हुण सारे हो गए ने ठीक। पंजाब च सौणी की फसल की गिरदावरी नहीं करनगे पटवारी। प्रधान हरवीर ढींडसा बोले जे किसानां नूं आई मुश्किल तां सरकार होवेगी जिम्मेवार। नवीं यूनीयन का भी किया विरोध। नूं हिंसा मामले दे विच कांग्रेस विधायक मामन खान गिरफ्तार। देर रात हरियाणा पुलिस ने घर तो किया गिरफ्तार। पुछगिछ दे लई कई बार तलब करने के बावजूद नहीं होए सी पेश। नूं दे विच कल रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद। पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी की विद्यार्थिन की मौत का मामला गरमाया। यूनिवर्सिटी पहुंच के परिवार वालियां ने जताया विरोध। प्रोफैसर खिलाफ कार्रवाई करने की मंग। फिरोजपुर के सरहदी पिंड के पुलिस वालियां तो 2 किलो हैरोइन मिलने के मामले के नवा मोड़। SSP बोले ड्रग रिकवर कर गए सन पुलिसकर्मी। BSF के नाल कोई गलतफहमी कर रहे हैं गलबात। 1984 सिख दंगियां के मामले के सज्जन कुमार से टलिया फैसला। कोर्ट 20 सितंबर को सुनाएगी फैसला। सुल्तानपुर इलाके के 6 लोगों का होया सी कतल। सज्जन कुमार से भीड़ को भड़काउण दे ने इल्जाम। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह नूं वड्डी राहत। चंडीगढ़ कोर्ट ने अगाऊ जमानत की पटीशन की मंजूर। जूनियर महिला कोच ने छेड़छाड़ के लगाए ने इल्जाम। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी से टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के 4 अक्तूबर को होगी हेयरिंग। सिसोदिया की जमानत अर्जी रद्द कर चुकी है हाईकोर्ट। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परविंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। फिरोजपुर दे विच पुलिस कर्मियों तो ड्रग रिकवरी मामले दे विच नवा मोड़ आ गया है। जलंधर के SSP सुखविंदर सिंह का वड्डा बयान सामने है। SSP का कहना है कि ड्रग रिकवर कर गए सन पुलिसकर्मी। तस्कर काली की निशानदेही से दरअसल रिकवरी कर पहुंचे सन तो पुलिस ने रिकवर की 25 किलो हैरोइन। बरामद हैरोइन पुलिस ने कार के बुनट के लुका दी। जो SSP के वलों हुण तर्क दिता जा रहा है, जो इससे पूरा सफाई दी जा रही है। BSF को गलतफहमी हुई है। SSP के लिए भी कहा गया कि BSF को गलतफहमी हो गई है। SSP सुखविंदर सिंह ने दस्सिया कि नशा तस्कर काली की निशानदेही से हैरोइन की रिकवरी करन फिरोजपुर के पिंड के विच गए सी, जिथे कुल 25 किलो हैरोइन बरामद हुई। जिस तो बाद पिंड वासियों ने पुलिस से हमला कर दिता तो हैरोइन खोण की कोशिश की गई। पिंड वासियों तो लुको के पुलिस ने हैरोइन कार के बोनट के विच लुका दी तो उत्थों निकल गए। पर पिंड वासियों ने अगे लगे BSF के नाके ते पहुंच के जवानों को गलत सूचना दी, जिसके आधार पर BSF ने 2 पुलिसकर्मियों को ही काबू कर लिया। जिथे किसी के तौर पर पुलिसकर्मी जिहड़े कि सवालों के घेरे के घिरे तो उस तो बाद हुण SSP खुद सामने आए तो SSP के वल्लों पूरे मामले के विच सफाई दी गई। जिस तो बाद हुण पूरे ड्रग रिकवरी केस को लैके नवा मोड़ आ गया, क्योंकि जलंधर के SSP सुखविंदर सिंह का वड्डा बयान सामने है। उन्होंने कहना है कि ड्रग रिकवर कर गए सन पुलिसकर्मी। तस्कर काली की निशानदेही से दरअसल रिकवर करने के लिए पुलिस मुलाजम पहुंचते हैं। पुलिस ने 25 किलो हैरोइन रिकवर की तो बरामद हैरोइन पुलिस ने कार के बुनट के विच लुका दी। तो BSF को गलतफहमी हुई है, जो SSP के वलों कहा जा रहा है। एसपी साहब के साथ मुझे बुला रहे हैं, वो एसपी साहब कोई नहीं सर, वहाँ से फोन आ जाएगा तो हम छोड़ देंगे। देखो कोई बात नहीं, आपने जो करना करो। अगर हमसे फिर मीट मत करना, मैं आपको बताऊंगा उसके बाद हमसे आप पुलिस की मीट कर लेना, ले लेना मेरे से क्या आपको चाहिए। छोटा रैंक हमारा, छोटा रैंक मेरा भी कोई बड़ा नहीं है सर। हमारे को जैसे बोलेंगे वैसे तो करेंगे। जाके जो उन्होंने देखा BSF का नाका लग्या सी, उत्थे उन्होंने गड्डी खड़ी की। पिछे जिहड़ा पब्लिक का हजूम सीगा
ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ BSF ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੀ SSOC ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ BSF ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਔਰ BSF ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ SSOC BSF ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ SSOC ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ SSP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ BSF ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮੇ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਏ 2 ਵਾਰ ਫੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ ਯੁਵਾ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀਏ। ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਾ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਰੋਇਨ ਚੱਕੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨਟ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਟ ਬੋਲਟ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ BSF ਨੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਂਡੀ ਵਾਲਾ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਜੱਲੋਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ DSP ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਹੋਣਾ, 1-2 ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਮਨਦੀਪ, ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹੁਣ SSP ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੁਣ BSF ਦੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ BSF ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ BSF ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਬੁਝਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਬੁਝਾ ਕੇ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ BSF ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਚੌਂਕੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ BSF ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮੇ ਕੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੀ ਛਵੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ BSF ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਦੀਪ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਅਸਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ SSP ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ, ਤਸਕਰ ਕਾਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੈਰੋਇਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ BSF ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। गाड़ी से चोरी करके ले जा रहा है। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ BSF ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹਜੂਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ BSF ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੀ SSOC ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ BSF ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਔਰ BSF ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ SSOC BSF ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ SSOC ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2 ਪਟਵਾਰੀ ਫੜੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦ 586 ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2 ਪਟਵਾਰੀ ਫੜੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਟਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਵੱਡੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਫੜ ਲਏ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ। ਕਲਮ ਛੋੜ ਕਿਉਂ ਹੜਤਾਲ? ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਰ? ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਲਮਾਂ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹੀ ਕਲਮਾਂ ਫੜਨ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਡ ਕੱਢ ਕੇ 710 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਭੇਜਤਾ। 586 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 18 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵੀਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ 97 ਤਹਿਸੀਲਾਂ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਪਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ 1090 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਘਟ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ 19,000 ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ 14 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਸਟਾਈਫਨ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 4 ਦਾ ਸਟਾਈਫਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 710 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 608 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭੜੌਂਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਟੌਂਚਕ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਜੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੁਟੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਂ 6 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਅੰਤਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੁਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅੰਤਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਹਿਜ਼ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਧੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਟੁਕੜਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਟੁਕੜਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਟੁਕੜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਲ ਦਾ। ਮਾਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤ ਨਾਲ? ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ 3 ਵਜੇ, 3 ਵਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਬਸ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨੋਰਮਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਂ ਕਦੇ ਡਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸੀਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫੌਜ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਾਪਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੌਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫੌਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਪਾਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਟਨ ਲਗਵਾ ਲੈਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜਾਲੀ ਨੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰੀਆਂ, ਉਹ 2 ਕਮੀਜ਼ ਘਰੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਮੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹੰਡਾਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਮੀਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਪਾਣੇ ਆ।